معبود ہو کر الہ ہو کر حکم دے رہا ہے کہ اللہ کو پسند یہ ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے، اس پتھر کے قریب ہو کے مجھے سجدہ کرو جس پتھر پر بھی ابراہیم کے قدم لگے، اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ شان اور یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا ہے۔ ایسے تو اللہ کریم نے عام اعلان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، کبھی جانوں میں کمی کر کے، کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے، کبھی خوف سے آزمائیں گے تمہیں۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ کریم نے علیحدہ سے اسپیشلی یہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ابراہیم علیہ السلام پر ہم نے آزمائشوں کو نازل کیا۔ لیکن رب کا قرآن یہ کہتا ہے جب بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا چاہا ہم نے اپنے ابراہیم کو کامیاب و کامران پایا، ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب و کامران پایا۔ اللہ کے نبی پر آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی رہی۔ اللہ کریم نے آزمایا کئی مقام پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے آئینہ مبارک دیکھا اور اپنے چہرہ انور پر دیکھا کہ بال سفید ہو رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ابھی تک اولاد کوئی نہیں، دعا کی یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ایک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر پاک تقریباً 80 برس ہو چکی، 80 سال عمر ہو چکی ہے، اور اللہ کی باری کا محنت کر رہے ہیں یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اب اللہ کے نبی کی دعا تو جب ہی مانگے قبول ہے، لیکن اظہار کا وقت کب آ رہا ہے یہ اللہ کریم جانتے ہیں۔ 40 سال کے بعد دعائے پاک کے اظہار کا وقت آیا۔ دعا کی وقت عمر پاک 80 سال ہے اور 120 سال عمر پاک ہے جب اللہ کریم نے حضرت سیدہ ہاجرہ کے بطن اطہر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے۔ آزمائش دیکھیے، آج اگر ہم پر تھوڑی سی آزمائش آئے گھبرا جاتے ہیں، فکر مند ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، 40,000 نبی کے باپ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، لیکن اللہ کریم آزما رہا ہے کہ اولاد اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ 80 سال کے بعد دعا مانگنا شروع ہوئے، 120 سال کی عمر پاک میں 40 سال کے بعد دعا کی قبولیت کے اظہار کا وقت آیا۔ کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بیٹا جو نبی ہے، بیٹا بھی وہ عطا کیا جو نبی ہے، اور صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ بننے والا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ اسماعیل عطا ہوئے ابھی چند مہینوں کے ہیں کہ آزمائش کا حکم ہوا۔ فرمایا انہیں کسی ایسی بستی میں لے جائیے، کسی ایسی جگہ پر لے جائیے ہاں قریب قریب زندگی کے آثار بھی کوئی نہ ہو۔ میں قربان جاؤں ابراہیم خلیل کی شان پر کہ سرے منہ بھی انہیں راہ نہ کیا۔ اللہ کریم نے 120 سال کی عمر پاک میں لخت جگر عطا کیا اور حکم یہ ہوا کہ بیوی اور بچے کو ایسی جگہ پہ چھوڑ آئیے جہاں زندگی کا آثار کوئی نہ ہو۔ اللہ کریم کے نبی نے سیدہ ہاجرہ کو ساتھ لیا، حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا، اور جہاں آج بیت اللہ شریف کے پڑوس میں آ کے جہاں اترے سواری سے انہیں چھوڑا۔ قرآن کی بات مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 میل گرد و نواح میں بستی کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، درخت کوئی نہیں، پانی کے آثار کوئی نہیں، 40 میل گرد میں چاروں طرف زندگی کے آثار کوئی نہیں، ایسا جنگل، ایسا بیابان۔ حکم خداوندی یہ ہے بیٹے اور بیوی کو وہاں چھوڑ آئیے۔ ایک روایت کے مطابق تھوڑے سے ستو اور تھوڑا سا پانی انہیں دیا اور واپس اپنی سواری کو پلٹا۔ جب سواری چلی پیچھے سے اللہ کے حبیب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میری دادی اماں بولی، آواز دی یا ابراہیم۔ اللہ کے پیغمبر نے پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، پھر آواز دی، پھر نہ رکے، تیسری بار آواز دے کے کہا ابراہیم مجھے اتنا بتا دیجئے کہ مجھے اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا رب کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سواری کو روکا، پیچھے رخ موڑا اور وہاں رک کر وہاں فرمایا میں ہاجرہ اپنی مرضی سے اپنی عزت و آبرو کو اور اپنے لخت جگر نور نظر بیٹے کو
जंगल और बियाबान में छोड़ के जाता है, अपनी मर्जी से नहीं, अर्श वाले रब के हुक्म पर छोड़ के जा रहा हूँ। सैयदा हाजरा ने आसमान की तरफ देखा, हुजूर फरमाते हैं, सैयदा हाजरा ने फरमाया, इब्राहिम कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, आप जाइए। अगर अल्लाह का हुक्म है तो जिस करीम रब ने मुझे बुढ़ापे में 120 साल की उम्र में रख जिक्र अता किया है, वो इसे इस जंगल और बियाबान में भी बचाने की कुदरत रखता है। हम अल्लाह के हवाले, आप जाइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ले आए। वक्त गुजरने लगा, तीसरे दिन या चौथे दिन वो सत्तू खत्म होने लगे, पानी खत्म हुआ, मशकीदा खुश्क हुआ। खुराक के खत्म होने के बाद माँ की छाती से दूध भी खुश्क होने लगा। अल्लाह के पैगंबर गोद में, अल्लाह का नबी गोद में, इस्माइल पैगंबर गोद में, माँ की ममता तड़पने लगी। इस्माइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर लटाया, सफा की तरफ भागी। माँ की मोहब्बतों के कुर्बान जाऊं। अल्लाह के नबी की बीवी, एक अल्लाह के नबी की माँ दुनिया सैयदा हाजरा अपने नख्ते जिगर बेटे को उस संगलाख जमीन पर लिटाकर सफा की तरफ गई। पहाड़ी की चोटी पे चढ़ के इर्द गिर्द निगाह उठाई, कहीं पानी के आसार नजर ना आए। माँ सफा से लेकर मरवा तक भागती हुई गई, पानी के आसार नजर ना आए। माँ मुड़ मुड़ के अपने लख्ते जिगर को भी देख रही है। आज भी उम्रा करने वाला या हाजी हज करने वाला जब गुस्साई पर भागता हुआ बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करता है, वो यादगार है सैयदा हाजरा की कि उधर पानी की तलाश में माँ भाग रही है, उधर मुड़ मुड़ के अपने लख्ते जिगर इस्माइल को भी देख रही है। तब 7 चक्कर मुकम्मल हुए तो सैयदा हाजरा ने देखा कि कुछ परिंदे उड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं। ये पानी की एक निशानी होती है या बाहर बियाबानों में। सैयदा हाजरा ने जब देखा कि परिंदे आ रहे हैं, उड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, यूं लगा जैसे शायद पानी आ गया। माँ हैरान है, माँ हैरान है। इस संगलाफ जमीन में, इस पत्थर वाली पथरीली जमीन में पानी कहाँ से आ गया? अभी तो इस्माइल को लटा के आई हूँ। उधर 7 चक्कर मुकम्मल हुए, उधर अल्लाह के नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब एड़ी रगड़ी तो इस्माइल की एड़ी की रगड़ से कुछ संगलाख और पथरीली जमीन से भी वो चश्मा नमूदार हुआ कि आज कई हजार साल गुजर जाने के बाद भी इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के मौजूदात में से एक मौजूदा तो ये कि आज तक आब ज़मज़म का वो चश्मा खुश्क नहीं हुआ और आज तक उस जमीन पर आयत और के उरूज के दौर में भी उसके अलावा आज तक कुआं खोदा नहीं जा सका, आज तक भी पानी नहीं निकाला जा सका। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम के पाँव की रगड़ ने, एड़ियों की रगड़ ने वो चश्मा हुआ, वो फूटने लगा, पानी निकला, इस्माइल के कदमों को चूमता हुआ जब जारी हुआ। सैयदा हाजरा आई, आके देखा कि पानी का चश्मा उबल रहा है। दूर फरमाते हैं मेरी दादी अम्मा हजरत हाजरा ने रेत की छोटी सी बन्नी बनाई और फरमाया जम जम, ए पानी रुक जा रुक जा। सैयदा हाजरा के मुबारक ज़ुबान से ये अल्फाज निकलने थे कि आज रूए जमीन पर जम 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 हो रहा है। तब से लेकर आज तक उस चश्मे का नाम जमजम पड़ा और उस पानी का नाम जमजम। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हुजूर फरमाते अगर मेरी दादी अम्मा हजरत हाजरा पानी को जमजम न कहती, बन्नी न बनाती, उसे न रोकती, पूरा अरब सैराब हो जाता। लेकिन वो चश्मा कहीं रुकने का नाम न लेता। वो बन्नी बनाई, पानी रुका, फिर शाम सहर सुबह मसा गुजरते हुए काफिले वहाँ पानी के आसार लेके आने लगे, रुकने लगे, इजाजत लेके आबाद होने लगे। आबादी का सिलसिला आगे बढ़ा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम 7 साल गुजर गए, 7 साल बीत गए। 7 साल के बाद फिर अल्लाह का हुक्म नाज़िल हुआ। अल्लाह करीम ने फरमाया इब्राहीम अब फिर जाइए, इस बेटे के बचपन को, जिस बेटे को अरब का चेहरा खत्म न कर सका, अपने हाथ से छुरी लीजिए
اور بیٹے کو ذبح کیجیے۔ خواب میں حکم دیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے خواب دیکھا کہ میں ایک عظیم پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے صبح اٹھے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور پھر رات کو وہی خواب دیکھا، پھر صبح اٹھے 100 اونٹ قربان کیا، پھر خواب دیکھا 300 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ اس کے بعد پھر خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ اونٹوں کی قربانی نہیں مانگی جا رہی، سب سے پیاری چیز ہے میری زندگی میں، مجھے تو سب سے پیارے اسماعیل علیہ السلام، وہ لخت جگر جو اللہ نے 120 سال کی عمر میں عطا کیا، مجھے تو وہ عزیز جاں ہے، مجھے تو وہ سب سے عزیز تر ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی بات ہو رہی ہے، قربان جاؤں اللہ کے حکم پر، اللہ کی اس عطا پر، اور اللہ کے بندے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سر تسلیم ہم کرنے پر ایک حکم ملا تھا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو بیابان میں چھوڑ کے آئیے، وہ پورا کیا۔ اب حکم ہو رہا ہے کہ جس کو صحرائے عرب ختم نہ کر سکا اپنے ہاتھ سے اسے ذبح کیجیے۔ پھر بھی یہ نہیں عرض کیا مولا کوئی اپنے بیٹوں کو بھی ذبح کرتے ہیں، نہیں نہیں، حکم خداوندی ہے، کچھ مالک کریم کا حکم ہے۔ بندہ تو ہے ہی وہ جو سر تسلیم ہم کرے، بندہ تو ہے ہی وہ جو اپنے کریم مولا کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا دے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر جب آئے تو پہلی ملاقات 7 سال کے بعد اسماعیل علیہ السلام سے ہو رہی ہے۔ تب جب چھوڑ کے گئے تھے اس کے بعد ملاقات کوئی نہیں، باپ اور بیٹے کی ملاقات ہی کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے جب باپ کی ملاقات ہوئی بیٹے سے، اسماعیل علیہ السلام سے، تو ابراہیم جد الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہے بیٹا اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ رب کا قرآن کہتا ہے یہ نہیں کہا کہ بابا جان پہلے آپ کہاں تھے، 7 سال تو ملنے نہیں آئے، دیکھنے نہیں آئے، ملاقات ہی کوئی نہیں، اور 7 سال کے بعد آ رہے ہیں اور وہ بھی مجھے ذبح کرنے کی بات نہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے انشاءاللہ میرے صابرین، آپ چھری لیجیے، رسی لیجیے، انتظام کیجیے، میرے گلے پہ رکھیے، بابا جان اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے لیٹنے کی بات کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام لٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ اقبال کی روح تڑپی، اقبال نے تڑپ کے کہا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ 7 سال تو باپ کی ملاقات ہی نہ ہوئی، 7 سال تو باپ نے دیکھا نہیں، ملے نہیں، پہلی ملاقات اور ذبح کرنے کی بات، اور بیٹا سر تسلیم خم کر رہا ہے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے اسماعیل کو اپنے باپ کا یہ ادب، یہ فرزندی آداب ادا کیے تھے؟ اقبال نے کہا یہ ابراہیم کی نظر کا کمال تھا یا ماں کی گود کا کمال تھا۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ اگر ماں نیک ہو، اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو، اگر ماں نماز پڑھنے والی ہو، اس گود میں پلنے والا بھی نمازی ہوگا، اس گود میں پلنے والا بھی قرآن کا قاری و حافظ ہوگا، قرآن پڑھنے والا ہوگا۔ اگر ماں ناچنے والی ہو تو بیٹے کو مسلنے کا وارث کہاں سے تلاش کرو گے؟ اسماعیل علیہ السلام کے بچپن سے لے کر 7 سال تک ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے اللہ کے حکم پر گئے۔ کبھی بھی سیدہ ہاجرہ نے اپنے بیٹے کے کان میں یہ نہیں بات ڈالی کہ پتر تیرا ابا تو سن چھڑ کے ٹر گئے، ساڈے کول تے ستو ختم ہو گئے سن، اپنے پیچھے مڑ کے ویکھے نہیں، ساڈے کول تے پانی کوئی نہیں سی، جی آگے زمزم دا چشمہ نہیں نکلتا تے اسی کس طرح زندہ رہتے؟ نہیں، ماں نے زندگی بھر جب شکوہ نہیں کیا، بیٹے کی تربیت میں کسر کوئی نہیں چھوڑی، تو پھر اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ سیرت پاک ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ آج اگر ہمارے گھروں کی دہلیزوں کے اندر کا ماحول اگر
जितना नफीस होगा, जितना नेक होगा, जितना अच्छा होगा, हमारी नस्ल, हमारी औलाद उतनी ही नेक और अच्छी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने की बात की, और सिर्फ बात नहीं की, प्रैक्टिकली करके दिखाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया, शैतान आया, पहले हज़रत हाजरा के पास, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, नाकाम होने के बाद इस्माइल के पास भी आया कि आपको पता है आपके बाबा आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? उसने कहा हाँ मुझे पता है। कब सोचो तो सही, नऊज़ुबिल्लाह ये कैसा बाप है जो बेटे के गले पर छुरी रखेगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया लाइन हट, तुझे पता नहीं ये हुक्म किसका है, ये आर्डर किसका है। और इस्माइल अलैहिस्सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब लेट रहे थे तो अपने बाबा इब्राहीम से ये कह रहे थे कि बाबा जान मेरे हाथों और पाँव को बांध लीजिए। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान हुए कि बेटा क्यों? फरमाया इसलिए बाबा जान ऐसा ना हो कि 120 साल की उम्र में मिलने वाला बेटा जब बाप की छुरी के नीचे तड़पे, आपकी छुरी रुक जाए, अर्श का मालिक रब हमारा नाराज ना हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि मैं तड़पूं ना, आपको तकलीफ ना हो, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, मेरे और हाथों और पाँव को बांध लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस्माइल अलैहिस्सलाम के हुर्कूमे नाक पर मुबारक और नाज़ुक गले पर छुरी रखी तो जमीन सहमी पड़ी थी, आसमान साकिन था बेचारा, जमीन सहमी पड़ी थी, आसमान साकिन था बेचारा। कि इससे पहले न देखा किसी ने इस जुर्रत का नजारा, इससे पहले आज तक रूए जमीन पर किसी बाप ने इस जुर्रत का मुजाहरा न किया कि अल्लाह के हुक्म पर इस तरह अपने बेटे के गले पर छुरी रखी हो। लेकिन रब का कुरान कहता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो इमामत है वो ऐसे ही तो नहीं मिली। अल्लाह करीम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो शानें हैं ऐसे ही तो नहीं अता फरमाई, नहीं, बल्कि अल्लाह करीम ने ये शानें, ये मर्तबे, ये मकाम इसलिए अता फरमाए कि रब का कुरान कहते हैं जब भी हमने इब्राहीम को आजमाया कामयाब हो सुरखुरू पाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो सुन्नत कायम की अपने बेटे के गले पर छुरी रख के कि अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह करीम ने जिब्रील को हुक्म दिया, जब ये नज़ारा देखा रब का कुरान कहता है कि ऐ इब्राहीम आपने ख्वाब को सच कर दिखाया, आप कामयाब और सुरखरू हुए। अल्लाह करीम ने उस कुर्बानी को भी कबूल फरमाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर दुम्बा जन्नत से आ गया। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को खींचा और उनकी जगह पर दुम्बा लटाया, ज़िबा दुम्बा हुआ। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह का लक़्ब मिला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़्ब मिला। इनकी कुर्बानी कबूल हुई। अल्लाह करीम ने सिर्फ कबूल ही ना फरमाई बल्कि उसे क़यामत तक जारी रखा। अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक बनाकर हुजूर की शरीयत में भी इसको जारी रखा। और मेरे हुजूर ने फरमाया कि कुर्बानी क्या है? फरमाया तुम्हारे बाबा, तुम्हारे जद्दे आला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उस सुन्नत पाक की शान और बरकत ये है कि हुजूर ने फरमाया जो क्योंकि वहाँ दुम्बा कटा था, आज जो दुम्बा, जो जानवर, जो गाय में हिस्सा रख के, जो बकरा कुर्बान करके अल्लाह की बारगाह में जानवर की भी कुर्बानी पेश करेगा, ये जानवर भी उसके लिए बख्शिश का सामान बन जाएगा। ये हमारी खुदनसीबी है। अल्लाह करीम ने हमें हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ये मुबारक सुन्नतें अदा करने की तौफीक नसीब कर रखी है। अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा करके ये मुबारक चीज़ें अता फरमाई। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जद्दे आला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इन सुन्नतों को, वो मिसवाक हो, वो नाखूनों का काटना हो, वो जो फाजिल बाल है उनका काटना हो, और इन चीज़ों को जिंदा रखा, जारी रखा। अल्लाह करीम मुझे और आपको हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की शानों का सदका, रिफ़ातों का सदका, मोहब्बतों की खैरात अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अता।